ہم نے 4 مرلے کے گھر کا گرین سرٹیفکیٹ ایک بھائی نے لے لیا. اسی گھر کے اندر 4 بھائی رہ رہے ہیں, ان کے اوپر پورشن بنے ہوئے ہیں. جو باقی اس کے جو 3 بھائی ہیں, اب وہ جب اپلائی کریں گے گرین سرٹیفکیٹ کے لیے تو کیا ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے؟ خسرہ نمبر تو ایک تھا, وہ جو 4 مرلے کے گھر کا وہ تو آلریڈی ایک بھائی کو الاٹ ہو چکا ہوا ہے. وہ 3 بھائی کوشش کریں گے کہ وہ جس نے پہلے نے بنا دیا اس کا گلا دبا دے. آپ پہلے بھی تو رجسٹری بنا کے دے رہے تھے اور رجسٹریوں پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگا لوگوں نے بنانی چھوڑ. بھائی 20 فٹ تو آپ نے اپنے گرین سرٹیفکیٹ میں لکھوا لیا, تو باقی جو لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا فساد برپا ہونا ہے, یہ لکھ لیں آپ. گرین سرٹیفکیٹ لینے کے بعد جو میری پراپرٹی ہے کیا وہ سیف ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے, فرد واحد ہونے پہ تو آپ کی پراپرٹی محفوظ ہوگی, اور اس سے زیادہ اتھینٹک آپ کی رجسٹری ہے. 1962 کا عمارتی خسرہ تب کا چل رہا ہے, آج بھی وہی چل رہا ہے. یہ سرٹیفکیٹ تصدیق کر کے پٹواری دے گا کہ واقعی رانا عمر ادھر کا مالک تھا. بالکل یار یہ سارا کچھ پٹواری نہیں کرنا ہے, سلام میں بھی پٹواری نہیں جانا ہے. یہ جو بابو ٹائیوں والے بابو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ورلڈ بینک نے جو قرضہ دیا آپ کو, اس قرضے کو لے کے جو ہے یہ اللہ تللے کر رہے ہیں, تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے. بس ایک آپ نے سادہ سی قوم کے لیے, محب وطن قوم کو ایک عذاب میں, ذہنی کرب میں مبتلا کر دیا. لیکن گرین سرٹیفکیٹ وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں پہ فراڈ نہ ہو. آپ نے تو مسجدوں کی جگہ سیل کر دی, گراؤنڈوں کی جگہ سیل کر دی, اور بہت ساری ایک پلاٹ ملٹی ٹائم سیل ہوئے ہیں. بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ اس وقت ان کے کیسز نیب میں ہیں. اب آپ نے ایک نوٹیفکیشن بورڈ آف ریونیو کا کروا دیا کہ جناب یہ 30 جون سے جو ہے ختم. اب لوگوں کی مزید بے چینی ہو گئی ہے. اچھا میاں صاحب ایک چیز بتائیں, خسرہ نمبر 423 کا ہم نے 4 مرلے کے گھر کا گرین سرٹیفکیٹ ایک بھائی نے لے لیا. اسی گھر کے اندر 4 بھائی رہ رہے ہیں, ان کے اوپر پورشن بنے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو باقی اس کے جو 3 بھائی ہیں, اب وہ جب اپلائی کریں گے گرین سرٹیفکیٹ کے لیے تو کیا ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے؟ خسرہ نمبر تو ایک تھا, وہ جو 4 مرلے گھر کا وہ تو آلریڈی ایک بھائی کو الاٹ ہو چکا ہوا ہے. وہ 3 بھائی کدھر جائیں گے, کیا کریں گے, ان کا کیا حل کیا ہے؟ وہ 3 بھائی کوشش کریں گے کہ وہ جس نے پہلے نے بنا دیا اس کا گلا دبا دے. یہ تو دیکھیں نا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تب ہوتا ہے جب خسرے نمبر آپ کے مخصوص ہوں, ہاں اس میں آپ مالک ہوں. اب ایک خسرے میں 10 لوگ مالک ہیں, 50 لوگ مالک ہیں, پھر آپ 100 لوگ مالک ہیں جی ایک خسرے میں. پھر آپ ان کے ونڈے بنائیں گے. ونڈا ہوتا ہے, ان کو مخصوص آپ الگ الگ کر کے دیں گے, مطلب پورشن کریں گے آپ اس خسرہ نمبر سے اس کے پورشن کریں گے. بھائی 2 کنال 10 مرلے کا مالک ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا ایک ونڈا بن جاتا ہے, ونڈا بنے گا, وہ مخصوص نمبر پہ آ جائے گا, اور پھر وہ آپ اس کو گرین سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں. بنا لیں یار, اچھی بات ہے. آپ پہلے بھی تو رجسٹری بنا کے دے رہے تھے, اور رجسٹریوں پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگا لوگوں نے بنانی چھوڑ دی. ٹھیک ہے, اب آ کے آپ نے کہہ دیجیے 900 روپیہ فی خسرہ کا آپ دیں گے, اس پہ ونڈا بن جائے گا. پھر وہ ونڈا تو نہیں اس پہ بننا, وہ آپ کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا. اس پہ آپ جا کے وہاں پہ جو ڈیجیٹائل ہے وہ آپ کو اوپر سے نظر آئے گا, جناب یہ میرا گھر ہے. جو آج کا ڈیجیٹل چل رہا ہے نا, وہاں پہ یہ ہوگا یہ میرا گھر ہے جناب. 2 گواہان کہتے ہیں جناب یہ رانے عمر کا گھر ہے, اس کو یہاں پہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے, وہ اس کا گرین. تو سوال یہ ہے کہ باقی لوگ کدھر جائیں گے بھائی؟ ایک پہلے آئے, پہلے پالنے نے تو بنا لیا, اب اس کا فرنٹ ہے 20 فٹ. بھائی 20 فٹ تو آپ نے اپنے گرین سرٹیفکیٹ میں لکھوا لیا, تو باقی جو لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا فساد برپا ہونا ہے, یہ لکھ لیں آپ. یہ میری گل آج تو یاد رکھنا, یہ اتنا بڑا فساد ہوگا گرین سرٹیفکیٹ. میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے اس کی مخالفت کرنے کی, لیکن پراپر حل نہیں نا اس کا بتایا گیا نا, کہ آپ ایک سسٹم کو بند کر رہے ہیں, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, وہ بھی ایگزیکٹو اور آرڈر. کسی کو بھی, اور یہ کسی کو بھی ابھی پتہ نہیں ہے وہ کس نے چلانا ہے. اور ایک آئین کو آپ توڑ رہے ہیں, آئین کو ختم کر کے, اور ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور ایگزیکٹو آرڈر, میں تو حیران ہوں, ابھی تک کسی نے چیلنج بھی کیا. یہ ایگزیکٹو آرڈر اتنا پاورفل تھا کہ اس کو جو ہے وہ اسمبلی میں پاس ہونا چاہیے تھا, اس کی لیجسلیشن ہوتی, قانون بنتا, پھر اس کے تحت آتے. لیکن یہ تب جو پرانا سسٹم ہے, آپ تب تک تو اس کو بند نہ کرتے آپ.
बिल्कुल सही तब है। तक तो बंद ना करें जब तक ये बिल्कुल पैरेलल इसको 100% चलाएं, हाँ, जब बिल्कुल तक नहीं हो जाता ये। और लोगों को मोटिवेट करें। हम्म। सवाल था, लोगों को मोटिवेट करें कि आपकी प्रॉपर्टी महफूज होंगी, आप इस तरफ आ जाए। या साथ साथ वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, ओवरसीयर पाकिस्तानी है, वो यार जिस तरह आप ये अंदाज़ा लगा कि एक प्लाट आप डीएच में लेते हैं, भाई डीएच में प्लाट आपका 20 साल भी पड़ा हो कहीं नहीं जाता। क्या वजह है? वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी वो तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। वो बड़ी तगड़ी है। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया जी, वो कहीं नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि 2 साल आपने प्लाट ले लिया, 4 साल आपका प्लाट पड़ा हुआ है, तो वो राइट लेफ्ट वाले जो हैं वो कहते हैं यार इसका मालिक पता नहीं किधर वाली है, वारस कोई नजर हवाली नहीं आ वारस रहा है, कोई इसको नहीं पकड़ है। ले। फिर वो क्या करते हैं, वो राइट लेफ्ट से परसू करते हैं कि यार क्या हुआ, वो जाली दस्तावेजात बना लेते हैं। बिल्कुल दस्तावेजात ऐसा ही है, बन रहे हैं, बिल्कुल आज भी ऐसे ही। बन रहे हैं। पिछली तारीखों में वो जो है वो रजिस्ट्री बना दी, अब वो उसको लाले पड़ जाते हैं। सवाल ये है, ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट है, ये काम तो आप एक्साइज से भी करवा रहे हैं। भाई एक्साइज वाले को भी पता है इस घर में जो है वो कितने लोग हैं, कितने फर्द हैं, कितने मरले का ये घर है, और उस पर वो टैक्स दे रहा है। बिल्कुल अब ये ठीक। नया भंडार बॉक्स आपने खोल दिया जी, ग्रीन सर्टिफिकेट दे दें जनाब, ग्रीन सर्टिफिकेट ले आए, और इतनी ज़हनी लोग जो है वो अजियत कर्ब का का शिकार हो। शिकार है। अच्छा मियां साहब, एक चीज़ है, ग्रीन सर्टिफिकेट तो मैंने ले लिया, क्या ग्रीन सर्टिफिकेट लेने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है क्या वो सेफ हो गई है? मुझे फिर भी कोई फ्रॉड का नहीं, डर तो नहीं है? वो सरकार की तरफ तो सेफ हो गई आपकी, लेकिन क्या वो उस प्रॉपर्टी के आप अकलौते मालिक हैं? क्या उस प्रॉपर्टी में कोई वारस नहीं है? क्या उस प्रॉपर्टी में जो आपकी वो हिस्सेदार है वो कोई नहीं है? बिल्कुल ठीक है। फर्दे वाहद है आप। बिल्कुल ठीक है, ठीक। फर्दे वाहद होने पे तो आपकी प्रॉपर्टी महफूज होगी, और इससे ज्यादा अथेंटिक जो है, इससे ज्यादा अथेंटिक आपकी रजिस्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। रजिस्ट्री एक इतना डॉक्यूमेंट शानदार है, और उसकी जमाबंदी की कोई कॉपी में इंतकाल हुआ है, अमल है आप। और ये देखिए ना, आप 1962 से लेके मतलब जैसे जैसे मैंने किससे ली, वो उसका रिकॉर्ड होगा, उसने किससे ली, वो सारा रिकॉर्ड एक वो पूरा एक सीक्वेंस चल रही होती है ना। एक चल रहा है। आप जो है, और जब मर्जी आप पुरानी डेटों में भी जाके 1962 मतलब क्या में पाकिस्तान से पहले का भी रिकॉर्ड इधर पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा वो ही भी है, आप पड़ा हुआ है। उसी प्रॉपर्टी हाँ के जी, खसरे नंबर, सारा खसरा कुछ शो रहता है। 1962 का इमारती खसरा तब का चल रहा है, आज भी वही चल रहा है, अभी वही चल रहा है। मतलब ग्रीन सर्टिफिकेट लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जो आपने लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया हुआ उसको भी पैरेलल लेके चले, ताकि फुल लोगों को अभी अवेयरनेस ही नहीं, लोग देखिए चाहते ना, ही नहीं अभी जाना, तो आप उनको अभी मुसल्लत कर दिए जा रहे हैं। अभी क्या से आप फैमिली आती है, आप पटवारी के पास भेज देते हैं, पटवारी कहता है जनाब मेरे पास तो इख्तियारात ही कोई नहीं है, मैंने तो तमाम का तमाम जो है वो रिकॉर्ड जो वो कंप्यूटराइज हो गया, सारा कुछ क्यास ने करना है। अच्छा मेरा आप क्वेश्चन क्यास पे है, चले जाते मेरी हैं। मेरी 2 मरले की जगह, हम्म, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार ये ग्रीन सर्टिफिकेट मैं ले लूँ, ठीक मेरे है। साथ कोई मेरा भाई भी नहीं रहता, मेरे साथ कोई विरासती जगह भी नहीं है जिसमें मैंने कोई हिस्सा देना हो, मतलब मेरा नाम है, खसरा नंबर ही मेरा नाम है, अब मैं वो ग्रीन सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ, वो क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कितनी फीस पे करूँ ताकि मुझे वो ग्रीन सर्टिफिकेट मिल जाए, मुझे ये भी तो बताएं। उसके लिए जो है ना, आपको चाहे आप उसके लिए मखसूस खसरा नंबर होना है ज़रूर। हो गया खसरा नंबर हमारा। मखसूस खसरा नंबर, चाहे वो 100 कनाल का हो, 2 कनाल का हो, या 2 मरले का हो, बिल्कुल ठीक है। उसमें आपने 900 रुपया जो है वो फीस देनी है। किस जगह पे जानी है? वो इन्होंने कैसे बना रही है, अभी अभी तो बिल्कुल ये ठीक। भी तय नहीं ना हुआ। अब ये कह रहे हैं जी पटवारी ने देना है, ये सर्टिफिकेट तस्दीक करके पटवारी देगा कि वाकई राना अमर इधर का मालिक था। बिल्कुल तो यार ये सारा कुछ पटवारी नहीं करना है, सलाह में भी पटवारी नहीं जाना है, तो ये जो बाबू टाइयों वाले बाबू ठंडे कमरों में बैठ के वर्ल्ड बैंक की जो ग्रांट आई है आपको, वर्ल्ड बैंक ने जो कर्जा दिया आपको, उस कर्जे को लेके जो है ये अल्ले तलल्ले कर रहे हैं, तो इनको तो पता भी नहीं है, इनको तो पता भी नहीं है। मतलब आप पहले की अगर हम बात करेंगे तो एक मेरी रजिस्ट्री अगर फंस जाती है वहाँ पे, डिजिटल जो उन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पे क्यास में, मेरी रजिस्ट्री, मुझे यही पता नहीं है कि वो कहाँ से ठीक होनी है। अगर दुरुस्तगी करवानी है, अगर मैं उसको दुरुस्तगी करवाने जाऊँगा, मेरा नाम गलत हो गया, मैं नया स्टाम्प पेपर दूँगा, 18,000 रुपया दूँगा, फिर नए सिरे से
दूसरी जो है वो गलती ठीक करवानी है, 9,000 रुपया दूंगा। बस एक आपने सादा सी कौम के लिए, मुहिब वतन कौम को एक अजाब में, ज़ीनी करब में मुब्तला कर दिया। वो ये चाह और रहे ये होंगे कि ये न सीखने और हार्ड ये हार्ड ग्रीन चीजें भी सीखे सर्टिफिकेट, ना। मैं फिर वो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है ग्रीन से, लेकिन ग्रीन सर्टिफिकेट वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे फ्रॉड ना हो। आपने तो मस्जिदों की जगह सेल कर दी, ग्राउंडों की जगह सेल कर दी, और बहुत सारी एक हाउसिंग प्लाट सोसाइटी, मल्टी टाइम सेल हुए हुए हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो इस वक्त उनके केसेस नैब में हैं। हाँ बिल्कुल भाई ऐसे ही। क्या हुआ, वजह क्या बनी नैब में जाने की? नैब में ये इसलिए हुआ कि जनाब इनके पास तो 100 कनाल जगह थी, तो इन्होंने प्लाट जो है वो 200 कनाल के बेच दिए। बिल्कुल और ऐसे ही बस हो रहा ठीक है, उन्होंने कहा था आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, बहुत सारी हो भी गई, बहुत सारी नहीं हुई, बहुत सारी है। नहीं हुई, हम्म। ठीक हो गया जी। सवाल सिर्फ ये है कि अगर फ्रॉड ना हो, इसको आप पैरेलल साथ लेके चलें तो वो मे ज्यादा भी बेहतर था, मे लोग भी उस पे अच्छा है। अट्रैक्ट हो जाते। लेकिन इसको तब आप करें, अब आपने एक नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का करवा दिया है कि जनाब ये 30 जून से जो है ख़त्म। अब लोगों के में ये मज़ीद बेचैनी हो गई है, इस डेट को आप मज़ीद आगे एक्सटेंड करेंगे, चलें यार 2 माह और दे देते हैं। सवाल ये है कि ऐसे इकदाम नहीं होने चाहिए।